तेग बहादुर महाराज जी दे पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा शीशगंज साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी वडभागी हो जो शाम के दीवाना दे अंदर गुरु साहिब जी की पावन जीवन की विचार श्रवण करने के लिए एकत्र होए हो। बाणी का महान फरमान है, जिहड़े मनुख सत संगत करते हैं उन्हां वास्ते बाणी बहुत महान वाक वरतदी है। वडभागी हर संगत पावै, बहुत वड्डे भाग जिहदे हुंदे ने, जिहदे मत्थे दे कर्म जागदे ने। इस भयानक समय दे विच जिथे चारों बन्ने वेखण दे नाल परमेश्वर चेते नहीं आउंदा, रब चेते नहीं आउंदा, ऐसे भयानक समय दे विच आप जी सत संगत दे इस महान कुंभ दे विच शामिल हुंदे हो। ये बड़े वड्डे भागां दी अते माण वाली गल है। और साहिब जी कहते हैं इत्थों ये अनुमान भी लगाया जा सकता है, वो मनुख वडभागी है, उहदे भाग वड्डे ने। ताई महाराज बाणी च कहते हैं वडभागी हर संगत पावै। हरी दी संगत वड्डियां भागां तो बिना मिलती नहीं। जदों बहुत ज़्यादा लिलार वड्डा हो जाए, बहुत ज़्यादा मनुख दे कर्म वड्डे हो जान, ये सब तो महंगी वस्तु है जिहड़ी फिर मनुख नूं प्राप्त होंदी है। आओ हुण कल ताईं आप जी ने ये श्रवण कीता सी, पिंड दे लोग इकट्ठे होके तपे दे कोल गए। तपे नूं कहंदे ने बारिश पवा, पिंड दे विच खेती सुक रही है। तपा श्री गुरु अंगद साहिब जी दे नाल ईरखा रखदा है। ईरखा दे वस हो के उस तपे ने, मूर्ख ने लोकां नूं ये वरगलाया, ये सलाह दिती श्री गुरु अंगद साहिब जी नूं पिंड चों कढ दिओ, मींह पै जाएगा। पिंड दे लोग इकट्ठे होके गुरु साहिब जी दे कोल गए। गुरु जी ने कहा भाई दुख ते सुख अपने बीजे कर्मां दे ने, ये ते पिंड दा कर्म है, तां तुहानूं दुख लग रहा है। कर्म बदल सकता है, रब दा नाम जपो, कर्म बदल जाता है। जे तत्ती वाह लगी है खत्म हो सकती है। बाणी कहती है ताती वाह ना लगई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे रामकार दुख लग्या ना भाई। जे किते मनुख परमेश्वर दी प्रभु दी शरण विच आवे, भगवान एडा महान है, परमात्मा एडा महान है, उहदे सारे दुखां नूं साड़ दिंदा है। महाराज कहंदे ये तो किसी के वस की गल नहीं, ये सारा कुछ तो परमेश्वर के हथ विच है। पर वो अगों मूड मतीए गुरु की इस महान गल नूं सुन के कहंदे ने तुहाडा उपदेश हुण किसी ने नहीं सुनना, इत्थे पिंड चों निकलो। जे एवें नहीं निकले फिर असीं बांह फड़ के तुहानूं बाहर कढ देंगे। हुण वेखदे हां अगे गुरु साहिब जी उन्हां नूं की उत्तर दिंदे ने, की मूर्खता अगे वो करते हैं। ये जो अगे कथा चलती है बड़े प्रेम सत्कार दे नाल बैठ के श्रवण करो। कथा आरंभ करन तो पहला गुरु जी वालों बख्शे हुए गुरमंत्र दे नाल सांझ पाओ। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। श्री अंगद सुन बहु बिकसाने, बूटे सौ अस बाग बखाने। कहते जदों उन्होंने इवें किया तुहाडी बांह फड़ के तुहानूं बाहर कढ देंगे, मेरे साहिब जी हसन लग पे। ते नाल दी नाल साहिब जी ने
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ, ਉਠਾਵੋ ਪਰਯੰਕ ਹਵਾਲੋ, ਹਮ ਤੇ ਇਨਕੋ ਹੋਤ ਬਿਗਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਲੰਘ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਚੱਲੋ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਥੋੜੀ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪਲੰਘ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜੰਗਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਢੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਖਾਨ ਰਜਾਤਾ ਨਾਮ ਬਖਾਨੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਟਿੱਬਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਚਲੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਨ ਰਜਾਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਹਾਂ ਹਮ ਰਹਿ ਇਕੰਤ, ਸੁਬਤ ਇਕੰਤੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ। ਸਾਡਾ ਪਲੰਘ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਓ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਮਨ ਜਾਨਾ, ਤਪੇ ਅਯੂਜਕ ਦੁਸ਼ਟ ਬਹਾਨਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਤਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਰਾਹਕ ਮੂਰਖ ਲਖੇ ਨਾ ਕੈਸੇ, ਅਗੀ ਈਰਖਾ ਠਾਨੇ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਮੂੜ ਮਤੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਕਰ ਪਾਵ ਬਨਤ ਕਛ ਨਾਹੀ, ਨਿਕਸੈ ਚੱਲੈ ਆਨ ਥਲ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਹੇ ਦੇਰ ਬਿਗੈਰੈ ਮਤ ਮੰਦੇ, ਮਹਾ ਮੂਡ ਮਿਲ ਜਹ ਪਿਰੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਰ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ, ਤੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਤੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਿਗੜਨਗੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੂਰਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਾ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ। ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਵਿਲਖਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਲਾ ਲਏ ਨੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਏ। ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ, ਸੰਤਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਕਰਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਏਗਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਪਾਗਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਬਚ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਗਲ ਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੀ ਲੈਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਪੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੂਰਖ ਜਨਤਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੇ।
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਗਲ ਆਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਗਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੂੜਮਤੀਏ ਲੋਕ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਗਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੂਰਖਿਆਂ ਨਾਲ ਰੁੱਝੀ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏ ਦੂਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਲੱਖ ਅਜਤਨ ਨਿਕਸਨ ਕੀ ਚਾਹਾ, ਚੱਲੇ ਵਹਿ ਕੋ ਸੋ ਫਲ ਜਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕ ਕਾਰਨ ਸੋ ਨਿਕਸਤ ਕਹਿਓ, ਹਮਰੇ ਬਾਸ ਜੇ ਤੁਮ ਦੁਖ ਲਹਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੋ ਹਮ ਜਾਏ ਐ ਪਰ ਥਲ ਰਹਿ, ਗ੍ਰਾਮ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਕਰਬੈ ਚਹਿ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਵਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਸੇ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰੇ, ਚੱਲੇ ਪਿਛਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, 14 ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਪੈਦਲ, ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 14 ਲੋਕਣ ਥਾਪ ਉਥਾਪੇ, ਤਉ ਛਿਮਾਨਿਤ ਪਰਮ ਅਮਾਪੇ। 14 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਖੀਮਾ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੀਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਬਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਖੀਮਾ ਤਹ ਆਪ, ਜਿੱਥੇ ਖੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਮਨਤ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਤਕ ਦੂਰੇ, ਕਰਿਓ ਜਾਏ ਡੇਰਾ ਗੁਰਪੂਰੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੀਪ ਬੈਠੇਂਗੇ ਤਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਿਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਿਤ ਮਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਤਹ ਜੰਗਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੱਖ ਤੇ ਭਾ ਫਲ ਮੰਗਲ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੰਗਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਧਨ ਥਾਨ ਭਾਲਿਆ, ਲੈ ਧੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਥਾਨ ਸੁਹਾਣੇ। ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਏ, ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਘੜੀ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਰੌੜੀ ਦਾ ਉਹ ਘਰ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਝੁੱਗੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ,
ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾੜ ਵੀ, ਜੰਗਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਮੰਗਲ ਕੇ ਗੁਰ ਇਸ ਥਾਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਾਂ ਜਹ ਭਗਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਪ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਕਰੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਨੈ ਅਨੇਕ, ਸੋਪੈ ਬੀਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਵੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਨਾ ਛੋਡੇ ਸੰਤਈ, ਜੋ ਕੌਟਕ ਮਿਲੇ ਅਸੰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲਿਆਗਰ ਭਿਅੰਗਮ ਬੇੜਿਓ ਤਾਂ ਸੀਤਲਤਾ ਨਾ ਤਜੰਤ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਲਪੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਚੰਦਨ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਚੰਦਨ ਠੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਪ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਦਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਸੰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਪੇ, ਕੋਈ ਗਾਵੇ, ਕੋ ਸੁਣੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਪਰਮਗਤ ਪਾਏ, ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੀ ਜਪੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਐਸੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ। ਤਬ ਸ੍ਰੀ ਬੁੱਢੇ ਬਾਪ ਬਖਾਨਾ, ਆਪ ਪਰਮ ਹੋ ਚਿਮਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖੀਮਾ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੀਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਹ ਅਜਰ ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦਰੋਹੀ ਅਕਾਰਣ ਤਪਾ ਸੰਤਾਪੀ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਤ ਆਯੂਸਕ ਪਾਪੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਤਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਕਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਕ ਮੂਰਖ ਮਤਹੀਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨੂੰ ਨਹਿ ਕੀਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਵਿਖਿਆ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨ ਆਪ ਕੋ ਕੀਏ ਅਪਮਾਨ, ਸਭ ਸਿਰ ਮੋਰ ਉਚਿਤ ਸਨਮਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਸਰਮੌਰ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂੜ ਮੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਜੇ। ਪਲਕਾਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸੁਭਾਅ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੀ ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਜੋਏ, ਤਪਾ ਪਾਏ ਫਲ ਅਤ ਦੁਖ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਪੇ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਰਾਦਰੀ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤਪਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਇੱਕ ਮੂੜ ਮਤੀਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਫੋਟੋਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤੀਆਂ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੋਕੋ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਜੇ, ਬਚੋ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਘਰ ਹੀ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਨਾ ਪੈਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਐਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੱਤ ਫੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਤ ਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੇ ਅੱਤ ਆਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਦਣ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਬਿਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੁਐਸ਼ ਕਮਾਵ ਹੈ, ਹਸੈ ਨਿਕਾਸ ਕਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਤਪੇ ਨੂੰ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ 10 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੜੇ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਐਸੇ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਐਸੇ ਮਤ ਸਮਝੇ ਉਹ ਅਭਿਮਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਫਿਰ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਾਇਣ ਲਿਆ ਨਾ ਠੁੰਗੜਾ, ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਭਿਮਾਨੀ ਕੀ ਜੜ ਸਰ ਪਰ ਜਾਏ। ਅਭਿਮਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਮਾਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਰ ਜਰਨ ਧੀਰਜ ਤੁਮ ਮਾਹੀ, ਕਰ ਸਕ ਹੈ ਸਮਤਾ ਅਸ ਨਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਹੈ। ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਪੱਲੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਣੀ ਨੀਵਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਨਦੀਆਂ ਥਾਣੀ ਲੋਕੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਵਸਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇ ਗੁਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ।
ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੇਂ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਟੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵੱਟੇ ਵੀ ਖਾਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਸਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੁਖੀ ਵਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛਿਮਾਵੰਤ ਛਿਤ ਜਿਮ ਸਭ ਕਾਲਾ, ਕਹਿ ਰਾਵਰ ਮੈਂ ਛਿਮਾ ਵਿਸਾਲਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਤਕੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਛਿਮਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਰੋਂਦਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸਾ ਹੀ ਗੁਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਚਹੋ ਸੋ ਕਰਹੁ, ਸਭਨ ਡਰਾਵੋ ਤੁਮ ਨਹਿ ਡਰਹੁ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਏਕ ਬਾਕ ਸੋ ਬਿਨਾ ਉਪਾਏ, ਮਾਰੋ ਸਭਨ ਦੇਹੋ ਜਿਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਕ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਜਿਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ, ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੀਵਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਏਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲ ਦੀ ਥਾਂ ਥਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿਨ ਕੇ ਕਹੇ ਨਿਕਸ ਅਬ ਆਏ, ਨਹੀਂ ਆਪਨੇ ਕਛੂ ਜਨਾਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਿਨਾਂ ਝਗੜਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਜਿਉ ਤੁਮ ਭਾਵੋ ਸੋਈ ਭਲੇ, ਹਮਰੋ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਛ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਮ ਕਹਿ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕਰ ਬੈਸੇ, ਵੇਖੇ ਗੁਰੂ ਗਤ ਕਰ ਹੈ ਜੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਿਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਨਾਵ ਹੈ, ਐ ਪਰ ਨਰਨ ਸਮ ਆਪਣ ਦਿਖਾਵ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਜਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਤੇਜੋ ਕੇ ਨੰਦਨ ਜੋ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਦਿਨ ਰੈਨ। ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗਮਨੇ ਹੁਤੇ ਨਿਕੇਤ ਕੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਜੁਗ ਨੈਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੌਪਈ ਨਿਕਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਛਾਰੀ ਆਇਓ, ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਦਰਸਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚ ਆਏ। ਆ ਕੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਤੈ ਸੰਗੀ ਨਿਜ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇਖਾ, ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਅਸਿੱਖਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ
ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਘਰ ਸੁਨਸਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਜਨ ਕੀਨ ਗੁਰੂ ਕਿਤ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਜੇ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹੀ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੌਣ ਕਾਜ ਤਿਨ ਕੋ ਅਸ ਭਇਓ, ਤਤ ਛਿਨ ਦਮਨ ਵਹਿਰ ਕੋ ਕਯੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਐਸਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ? ਸੁਨ ਕਿਸੀ ਨਰ ਨੇ ਕਥਾ ਬਖਾਨੀ, ਪਾਪੀ ਤਪੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਠਾਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਪੇ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਿ ਬਰਖਾ ਹੋਵੇ ਤਦਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਨਿਕਸੈ ਜਦਾ। ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਪਏਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਨ ਰਾਹਕ ਮੂਰਖ ਮਤ ਰਾਏ, ਨਿਕਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਕਠੋਰ ਅਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਪੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਬੋਲ, ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਛਿਮਾ ਧਾਰ ਗੁਰ ਵਹਿਰ ਪਧਾਰੇ, ਨੈ ਧਨ ਬਰਖੇ ਕਿਨਹੂ ਨਿਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਜੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵਿਖਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਤਪੇ ਤਪਾ ਮਤ ਸਰ ਤੇ ਹੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਤਪੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪਾ ਹੈ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਇਓ ਅਬਹਿ ਅਪਰਾਧੀ ਏਹੂ, ਉਚਿਤ ਦੰਡ ਕੇ ਸੋ ਲਿਖ ਲੇਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤੇ ਬੜਾ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਫੁੱਲੋ ਕਣੋ, ਕਾਚੀ ਦੇਹ ਬਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਖਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਬਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਾਉਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਲੱਖ ਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰੱਬ ਪੁੱਠੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਘਾਹ ਚੱਬਣ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਐਸਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ,
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਫਿਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਪੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਣਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਤੇ ਕਬ ਅਪਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਕੀਨਸ ਤਦ ਯਪ ਦੁਰਚਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਪੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੇਖ ਲਓ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਕਾ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਧੱਕਾ ਸਹਿ ਲਓ, ਧੱਕਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 2 ਵਾਰੀ ਵੀ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਧੱਕਾ ਸਹਿ ਲਓ, ਕਰੋ ਨਾ। 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰੇ ਸਹਿ ਲਓ, ਕਰੋ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤਾਈਂ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਬਚਨ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਐਸੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤਪੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਤ ਦਵੈਸ ਕੋ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕੋ ਘਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਆਂਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠਾ, ਨਿਆਂ ਕਰੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੇਨਿਆਈ ਨਾ ਕਰੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੱਬ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਜੇ ਰੱਬ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਝੂਠ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋ ਨਿੰਦ ਕਰੇ ਹਰ ਜਨ ਕੀ, ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮਾੜਿਆਂ ਬੋਲਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੂੜ ਮਤੀਏ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਫੜ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਵੀ ਵਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਜਵਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਹਾਂ ਖਿਮਾ ਤਹ ਆਪ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰੱਬ ਜਵਾਬ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
मैं एक दिन पढ़ रहा सी किसी गुरुद्वारा साहिब के बाहर लिखिया सी, कहते रब दी चक्की चलदी ते हौली है पर ये बरीक पीसदी है, ये चलदी हौली है, दाना कोई नहीं छड्डदी, बरीक आटा कर दिंदी है बिल्कुल। कहते इस करके कहते तपे ने बड़ा माड़ा किया, कोई अपराध नहीं सी गुरु साहिब का, बिना गल तो गुरु साहिब ते अपराधी बना के उन्होंने उन्होंने घर दे विचों कढ़िया, बड़ा वड्डा पाप कमाया है। जिसने हित अनहित ना विचारे, सिखवन दे गुर महर निकारे। कहते ना उन्हें भला ते माड़ा विचारिया, सिखा नूं ते गुरु नूं पिंड चों कढ़ दिता है। श्री गुर अमर सुनत दुख पायो, देखो क्या इन द्वैस कमायो। जदों गुरु अमरदास जी ने सुनिया दिल विच बड़ा दुख होया, ओए मूर्खो, इड्डे वड्डे गुरु नूं, इड्डे प्यारे सतगुरु नूं, जेड़ा गुरु कहंदा नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला, जेड़ा इड्डे वड्डे बचन कहंदा होए तुसीं ओनूं बाहर कढिया, चंगा नहीं किया, किड्डा माड़ा पाप किया। शायद गुरु जी उदों भी गए होणगे, उस दिन भी क्या होएगा भाई सारे पिंड दा भला होए। गुरु अंगद साहब बाहर गए, जांदियां भी कह गए भाई मेरे करके माड़ा ना होए, तुहाडा सारियां दा भला होना चाहिदा है। सगल समान चित गुर पूरे, राहक तपा मत मत पूरे। गुरु अमरदास जी कहन लगे गुरु जी तो एडे महान ने, वो तो तपे नूं भी एक निगाह नाल ही वेखदे होणगे, उन्हां तपे नूं भी ईर्खा नहीं कीती होनी, तपे नूं भी क्या होना तू वसदा रहे, तेरे होर वाधा होए। कहंदे इस करके जेड़े राहक खेत जिमीदार ने अते वो तपा है वो झूठा है। लेन देन तिन को न कोई, क्यों कुकर्म मिल ठान्यो सोई। उन्हां दा ते लैण देण भी नहीं सी कोई गुरु दे नाल, फिर एडा माड़ा कर्म क्यों कमाया। गुरु ने ते कदी उन्होंने कुछ किया भी नहीं, पिंड वालियां नूं। गुरु अमरदास जी कहंदे भाई क्यों एडा माड़ा कर्म उन्हां कमाया है। मोते जरियो जाए ना कैसे, जावत फल मैं देऊं ना तैसे। गुरु अमरदास जी तो जरिया नहीं गया, कहंदे ने जदों तई मैं उन्होंने ऐसा फल नहीं ना दे दिंदा, उदों तई मैं पिछे नहीं रहना। उन्होंने यदि कीती दा मैं गुरु का सिख हाँ, मेरा गुरु तो नहीं बोलिया, गुरु के वलों मैं जवाब देंगा। कहते जदों तई उन्होंने हुण मैं जवाब नहीं ना दे लेंदा, उदों तई मैं शांति दे नाल नहीं बैठांगा। इम कह गए पंचायत पास, बैठे धारियो बरखा आस। एवें कह के गुरु अमरदास जी पंचायत दे विच चले गए, जे जेड़े पंचायती सन वो बदलों वाल वेख रहे ने, मीह नहीं पै रहा है, बदलों की आस धार के बैठे हैं। तो राहक गन काज तुम्हारे, बसो पसो किंदो न गुरु किना निकारे। गुरु अमरदास जी कहते हे किसानों, तुहाडा कारज पूरा होया कि नहीं होया। मीह तुसी चाह रहे सी, मीह पया है कि नहीं पया है। जो इच्छा मन में तुम ठानी, पयो के न खेतों मह पानी। जेड़ी तुसी इच्छा धारी सी, तुहाडी इच्छा पूरी हुई है कि नहीं हुई है। खेतों में पानी पिया है कि नहीं पिया है। सुन कृखी कारण ऐसे बैन, कहत भये को बरखा है ना। एवें सुन के जेड़े किसान ने कह लगे नहीं अजे तई तो कोई वर्खा नहीं हुई, गुरु नूं भी कढ़ दिता, वर्खा भी कोई नहीं हुई है। कहो तपे को हमने नीका, है कर आतुर नीर बहीना। नाले किसान कहन लगे जो तपे ने कहा सी वो असीं कीता, सानू नहीं पता, तपे ने सानू राह दस्सिया, असीं ते मुसीबत च फसे हुए सी। उन्हें दस्सिया गुरु नूं बाहर कड्डो मीह पएगा। इत्थों तई दी जिहड़ी कथा आपां अज श्रवण करांगे। गुरु साहिब जी महाराज किरपा करन, कल नूं हुण गुरु अमरदास जी की फल उन्होंने तपे नूं देंदे ने। इड्डा वड्डा महान अपराध किया है, इहदी करनी दा इहनूं किहड़ा फल मिलदा है। क्योंकि मनुख नूं सदा तो ही अपने माड़े कर्मां दा फल भोगना पैंदा है, करे कदे भी इस जन्म च नहीं भोगेगा।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬੀਜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੂਣਾ, ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇਹ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ। ਜੈਸਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇੜਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਵੱਢਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗੀ ਆਏ ਹੋ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਘਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਹ ਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਬੰਨੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।